अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतियस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नेमेन मदन्मयानहम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य मदाग्रैवक्षणात् श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालेन्दमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमजीमहे प्रणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृमते स्वयं। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः। अस्य धृतवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दध्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकधातुं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। विकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वज्येष्ठवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपभूमितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या भासं व्यासं नमाम्यहम्। अच्युतर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो ये अपाललोचनं शम्भो भगवान् बादरायणः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रघुनाथाय नमो वेदान्तवेदिने। सारथ्यमर्जुनस्य च कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मात्। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां वसिस्नानं संसारमर्मोचनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रुताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः। यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि ते ते शास्त्राण्यशासुरः यन्महिमाश्रयाणि। कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रुमदता जयद्रुतजला गान्धार नीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुलाम्। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरनदीकैवर्तके केशवी। नमोऽस्तु देव्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्नेत्र दीनदया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं वंशचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
पाराशर्यवचः सरोजमूलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानगगेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् मुखे सज्जनैर्पदैराराः पिपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनश्चैयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो स्याहन्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् द्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् बद्ध्वा मनसं ददामि भगवद्गीते भवद्वेषीम् अष्टमहिषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगनाम दशमोऽध्याये तृतीय श्लोकः ಅದರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪುಟ 1197 ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಅಣಿಮಾದಿ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಣಿಮ ಮಹಿಮಾ ಚೈವ ಗರಿಮಾ ಲಘಿಮಾ ತಥಾ ಯೋಗಯುಕ್ತನಿಗೆ ಈ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಂಖ್ಯ ಕೌಮುದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಣಿಮಾ ಮಹಿಮಾ ಚ ತಥಾ ಲಘಿಮಾ ಗರಿಮಾ ವಸಿತ್ವಂ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಂ ಚೇತ್ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಾಣಿ ಯೋಗಯುಕ್ತಸ್ಯ. ಅಣಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಹದ್ದು, ಮಹಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ವದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು, ಗುರುತ್ವದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದು ಗರಿಮ, ಲಘುತ್ವದಿಂದ ಲಘಿಮ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು, ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆಯು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ, ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು, ಸಂಚರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ. ವಶಿತ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವರು ಈ ಅಣಿಮಾದಿ ಶಿಷ್ಯಗಳು ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಥಾರ್ಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಜನ್ಮತಃ ಉಂಟಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು. ಹೀಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮಹಾದೇವ ಸರ್ವಮೇದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಹುತಾತ್ಮಾನನ್ ದೇವದೇವೋ ಬಭೂವ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನು ಸರ್ವಮೇಧ ಎಂಬ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನೇ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಭಗವತ್ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವದೇವನಾದ ಮಹೇಶ್ವರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರು. ಇನ್ನು ಭಾವನಾತ್ರಯ ಅಂತ ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವನ, ಕರ್ಮ ಭಾವನ, ಉಭಯ ಭಾವನ ಅಂತ ಮೂರು. ಇವುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವರು ಜೀವಾತ್ಮರು. ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಷಷ್ಠಂಶದ ಸಪ್ತಮಾಧ್ಯಾಯ 47-70 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾಶರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಕರ್ಮ ಭಾವಾತ್ಮಿಕ, ಕರ್ಮ ಭಾವಾತ್ಮಿಕ ಏಕ, ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವಾತ್ಮಿಕ ಪರ, ಉಭಯಾತ್ಮಿಕ ತಥೈವಾನ್ಯ ತ್ರಿವಿಧ ಭಾವಭಾವನ. ಸನಂದನಾದಯೋ ಯೇತು ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವನೆಯಾಯುತಾಃ ಕರ್ಮ ಭಾವನೆಯಾ ಚ ಅನ್ಯೇ ದೇವಾದ್ಯಾಃ ಸ್ಥಾವರಾವರಾಃ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಧಿ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭಾಧಿಕಾದ್ವಿಧ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅರ್ಥಗಳು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಸಂಸಾರವೇ ಬೇಡ, ನಾವು
ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಈ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನೇ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಅವನಿಂದ ಉಂಟಾದವರು ಇವರು ಸನಕ, ಸನಂದನ, ಸನತ್ ಕುಮಾರ, ಸನತ್ ಸುಜಾತ. ಈ 4 ಜನ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಅವರು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ಹೊರಟರು ಅವನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಎರಡನೇದು ಕರ್ಮ ಭಾವನ. ಈ ಕರ್ಮ ಭಾವನೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಬದ್ಧರಾದವರು. ಇವ್ರಿಗೇನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಧನ, ಧಾನ್ಯ, ಪಶು, ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ, ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು, ರೋಗಗಳ ಪರಿಹಾರ, ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೋ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸೋದು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಸಿದ್ಧಿಗಳು, ಅದರಿಂದ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ ಬಯಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳು ಕೂಡ ಐಹಿಕವಾದ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಏನ್ ಮೋಕ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರ? ಅವರವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ಅವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋ ಯೋ ಯಾಮ್ ಯಾಮ್ ತನುರ್ಭಕ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾರ್ಚಿತು, ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರವರುಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ, ಅವರು ಕೇಳಿದ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸೋನು ನಾನೇ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲೇನೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಕೊಡದೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಕರ್ಮ ಭಾವನೆ. ಉಭಯ ಭಾವನ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರ, ಇವರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಪದವಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಅವನು ಇಂದ್ರ. ಶತಕೃತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 100 ಯಾಗಗಳನ್ನ. ಅವನ ಅಧಿಕಾರ ದೇವಲೋಕ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. ಅವನಿಗೆ ದಾಯಾದಿಗಳು ಯಾರು? ರಾಕ್ಷಸರು. ದೀತಿ ಪುತ್ರರು ತಾನೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ದೀತಿಯ ಪುತ್ರರು ದೈತ್ಯರು. ಸಾವಿರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡಿ ಇದರದೆಲ್ಲ. ಇದು ಬರೀ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ, ಬ್ರಹ್ಮನ ತನಕನೂ ಕೂಡ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಂಗೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ, ಏನು ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ವೇ? ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು 2-3 hours ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಅಲ್ವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ತಾನೇ ಆ ಲೋಕಗಳು. ಇವರು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವರನ್ನ ಆಯಾಯ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ. ಅವರು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇದು ಉಭಯ ಭಾವನ ಅಂತ. ಕರ್ಮ ಭಾವಾತ್ಮಿಕ ಏಕ, ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವಾತ್ಮಿಕ ಪರ. ಕೆಲವರು ಕರ್ಮ ಭಾವಾತ್ಮಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಏನನ್ನೋ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ.
ಉಭಯಾತ್ಮಿಕ ತಥೈವಾನ್ಯ ತ್ರಿವಿಧ ಭಾವಭಾವನಾ ಸನಂದನಾದಯೋ ಏತು ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವನೆಯಾಯುತ. ಸನಂದನಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 4 ಜನ. ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಕರ್ಮ ಭಾವನೆಯ ಚ ಅನ್ಯೇ ದೇವಾದ್ಯಾಹ ಸ್ಥಾವರಾವರಾಹ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾದಿ ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮಾತ್ಮಿಕ ದ್ವಿಧ. ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಉಭಯ ಭಾವನೆಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಭಾವನೆ ತಮಗೆ ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದರಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವನೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಂದವರೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಆ ಪುಣ್ಯ ಆ ಇದು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಪಾಸ್ಯವು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶ್ರಯವೇ ಉಪಾಸ್ಯವೇ ವಿನಃ, ಎಲ್ಲ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದಂತ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅವನಿಗೆ ಶುಭಾಶ್ರಯ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅವನೇ ವಿನಃ ಅಶುಭಾಶ್ರಯವಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಹೊರಟು ಜೀವಾತ್ಮನು ಹೊಂದುವ ರೂಪಗಳೆಲ್ಲ ಅಶುಭಾಶ್ರಯಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಯ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಐಹಿಕದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರಕೃತಿ, ವಿದ್ಯಾ ಅವಿದ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಈ 3 ಭಾವನೆಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಯಾರು ಉಪಾಸ್ಯರಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪವೇ ಉಪಾಸ್ಯವು ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸನಂದನಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನೋ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಜೀವಾತ್ಮರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಂಬ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರ. ಕರ್ಮ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿವರು ದೇವ, ತಿರ್ಯಕ್, ಮನುಷ್ಯ, ಸ್ಥಾವರರು. ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಫಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತವ್ರು. ಇವರು ಮಾಡುವುದು ಏನೋ ಒಂದು ಕರ್ಮ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು. ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾದಿಗಳು ಉಭಯ ಭಾವನೆ ಉಳ್ಳವರು. ಹೀಗೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಬದ್ಧವರೆಲ್ಲ ಈ ಭಾವನಾತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಾವನತ್ರಯಾಂತರ್ಗತರು ಈ ಅಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಆದರೆ ಮುಕ್ತಾತ್ಮನು ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರತೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಭಿನ್ನರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬದ್ಧರಾಗ್ಲಿ ಅವರುಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಏಕಾಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನರಲ್ಲ. ಇವರು ಅರೂಪರಾದ್ದರಿಂದ ಧ್ಯೇಯರಾಗಿರೋದು ಸಾಧ್ಯರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೋಗಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ಧ್ಯೇಯವಾದ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಾವ್ಯೂಹಾದಿ ರೂಪಗಳು, ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿ ವಿಭವ ರೂಪಗಳು, ಆರ್ಧ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಅರ್ಚ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಪರಾವ್ಯೂಹ, ವಿಭವ, ಹಾರ್ದ, ಅರ್ಚ ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ತನಗೆ ಸೇರಿದ ಶರೀರವಾದಂತಹ ಚೇತನರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳು. ಇವುಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಉಪಾಸ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ರೂಪಗಳೆಲ್ಲ ತ್ರಿಭಾವ ಭಾವನಾತೀತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಭಗವಂತಂದು. ಆದರೆ ಜೀವಾತ್ಮದಾದರೂ ಅಶುದ್ಧಾಸ್ತೆ ಸಮಸ್ತಾಸ್ತು ದೇವಾದ್ಯಾಹ ಕರ್ಮಯೋನಯ. ಕರ್ಮಯೋನಿಗಳಾದ ದೇವಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರು ಅಶುದ್ಧರಾದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಯಾರು ಉಪಾಸ್ಯರಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಕೀಟ ತನಕ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾರೆ. ದೇವ, ಮನುಷ್ಯ, ತಿರ್ಯಕ್, ಸ್ಥಾವರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತ ಜಗದಂತರ್ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ ಪ್ರಾಣಿನಃ ಕರ್ಮಜನಿತ ಸಂಸಾರ ವಶವರ್ತಿನಃ ಯತಸ್ತೋ ನತೆ ಧ್ಯಾನಿನಾಂ ಉಪಕಾರಿಕಾ. ಚತುರ್ಮುಖರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮರು ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಉಪಾಸ್ಯರಾಗಲು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ.
ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ಯಾರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಫಲಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿನೊಂದು ಸಂದೇಹ ಬರ್ಬೋದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಪೂಜನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಇದಕ್ಕಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ಕಥೆನಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣ ಒಬ್ಬನೇ ಉಪಾಸ್ಯನಾದವನು, ಅವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ನಮಿಸೋದು ಪೂಜೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಬ್ರು ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರು. ತ್ರಿಕಾಲ ಸಂಧ್ಯೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದ್ಸಲಿನೂ ತಪ್ಪಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ರು ನಾರಾಯಣ ಒಬ್ಬನೇ ಉಪಾಸ್ಯನಾದವನು ಅಂತ. ಇದೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಮಾಮನ್ಯಶ್ಚ ಮನ್ಯಪದೇಶ್ಚ ಮನ್ಯೋ ಹೃದಯೇಭ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಚರ್ಷಿಣಿ ಧೃತಶ್ಚವೋ ದೇವಸ್ಯ ಸಾನಸಿಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಸತ್ಯೇನ ರಜಸ ವರ್ತಮಾನೋ ನಿಮೇಶಯನ್ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಮಮ್ಮೇ ವರುಣ ಸುದೀಹವಂ ಅದ್ಯಾಜಮುಡಯ ಎಲ್ಲ ದೇವತಾಂತಗಳು ಪೂಜೆ ಬೇಡ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳಿ ಇವರು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಷ್ಠೆ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವನದೇ ವಿಭೂತಿಗಳಾದ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಧಿ ಇದು, ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಸರಿತ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವಸ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ವರುಣಾತ್ಮಕನಾದಂತ ಭಗವಂತ, ಅವನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆಗಿರೋ ನಾರಾಯಣನ ತನಕ ಅದು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಸಂದೇಹಕ್ಕೂ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯ ಖಂಡಿತ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ದೇವತಾಂತರದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ ದೇವರು ಒಂದು ತಿರುಮಂಗೆ ಆಳ್ವಾರ್. ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಲ್ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರುಗಳು ಇವಾಗ ಶುದ್ರನು ಶುಕ್ರ, ಅವನು ಇವನು ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿಗಳು, ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಗಳು, ಇಲ್ಲ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರರು, ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ, ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು. ನಮಗಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಪಸ್ಸುಗಳು ಅದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರವ್ರಿಗೆ ಆಯಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನದೇನೇನ್ ಬೇಕೋ ಐಹಿಕವಾದದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ದಾಸರಿ ಇವಾಗ ಆಡಿದ್ರು, ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ತೈಲ ಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಭೋ. ಆಳ್ವಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಆಯಿತು. ಮುಕುಂದಮಾಲೆ, ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಮಳಿ. ಈಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಪಲ್ಲಟವಾಯ್ತಾ? ಇದು ದೇವತಾಂತರದ ಪೂಜೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ? ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ನನಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇರುವುದು ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಟ್ಟು ಬೇಡ, ಈ ಜನ್ಮ ಮುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ವ್ರತಗಳು ಮತ್ತೊಂದೋ ಇನ್ನೇನೋ ಏನೋ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೇದೋಕ್ತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತು. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾಳೆ ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ, ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ ಇದು, ಗುರು ಜಯಂತಿ. ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಬೇಕು ನಮಗೆಲ್ಲ.
ಗುರುಬಲ ಇದೆಯಾ? ಉಪನಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಂದು ಮಗಂದು ಇಬ್ಬರದು ಜಾತಕಗಳನ್ನ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮಗನಿಗಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪನಿಗಾದ್ರೂ ಗುರುಬಲ ಇದ್ರೆ ನಡ್ಸೋದು. ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಗುರುಬಲ ಕೂಡುವಂತ. ಗುರು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರುಗಳದೆಲ್ಲ ಏನು ಆಟ ನಡೆಯೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಾರಾಯಣಂದು ಕೃಪೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಕಲ ಗ್ರಹ ಬಲ ನೀನೆ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ. ಯಾಕಿದೆಲ್ಲ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಶಾಂತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗುರು ಶಾಂತಿ, ಗುರುಗ್ರಹ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಯಂತಿ, ಶುಕ್ರ ಜಯಂತಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ ಭಗವಂತನೆಲ್ಲ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೇನೋ ಸಂತೋಷ. ಅವನು ಭಗವಂತ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಏನೇನು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಇಷ್ಟಿಗಳು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಇಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇಷ್ಟಿ ವೈಶ್ವದೇವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದು ವಿಧಿ. ಕಪತಿ ಪಂಚಕೊಂಡುಂಗ ಒಂದು ಪಡಿನಮ ಇಲ್ಲ, ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಡುಂಗ. ಏನೇನು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಬೇಕಿಲ್ವಂತ, ಏನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆಗೋದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ಅದು ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಉತ್ತರ ಕೃತ್ಯಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೃತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದೇನು, ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೀಯಾ, ನಿನಗೆ ವಿಹಿತವಾದಂತಹ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನೀನು ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಎಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗಳೇನು ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನೆ ಯೋಜನಾ ಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಯಾರ್ದಾರು ತಲೆ ಹೊಡೀರಿ, ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆಹಾ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅವನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಏನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ? ನೋ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ನುಗ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗ, ಅವ್ನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಹೀಗಿದೆಯೋ? ಸರಿಯಾದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗನಾದ್ರೂ ಹಿಡಿದು ಹೊಡಿತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಹಿಂದೆನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅಂದ್ರು. ರಾಜಕುಮಾರ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಸವಾಸ ಸೇರ್ದ, ಏನೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ, ಕಳ್ತನಮೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಏನೋ. ಸರಿ, ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಬಂತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಪರಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಮಗನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಜನ ಮಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಲೈಟರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿವಿಯರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಇದೊಂಥರ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ರಾಜಕುಮಾರ, ಅವನು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಏನೋ ಆಯ್ತು ಸೇರ್ಕೊಂಡ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರು ದೋಷಗಳಾದ್ರೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ? ಪುನಃ ಪ್ರಪತ್ತಿ ರೇವ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ್ವಯ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರನಂತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದವ್ರು ನೀವು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಅಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹಸು ತಾನು ಹಾಕಿದ ಸಗಣಿನೋ ಗಂಜಲ ಅದ್ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಕರು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲಿನ ಕೊಳೆ ಕಸ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೆಕ್ಕಿ ನೆಕ್ಕಿ ತಿನ್ನತ್ತೆ.
ಹಾಗೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ ಅದನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಬಹಳ ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀತಿ ಇದು ಏನು ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೈರಿ, ಯಾರ ತಲೆನಾರು ಹೊಡೀರಿ. ಆಹಾ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದ ಮಹಾಪಾತಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ, ಗೋಹತ್ಯ, ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯ ಅಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ನೇರವಾಗಿ ತೆಂಗಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿದ್ದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ತೆಂಗಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡೋರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲ, ಅವರುಗಳು ಈ ತರ ಮಾಡಿರೋರು. ಈ ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಯಾರೋ ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ನೀವು ಆಚಾರ್ಯರ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಚಾರ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ರೆ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು? ಸಂಧ್ಯಾ ವಿಹೀನ, ಅಶುಚಿ, ನಿತ್ಯಂ ಅನರ್ಹ, ಸರ್ವಕರ್ಮಸು. ಹಾಗೆ ಈ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ, ದಂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು ಮೇಲ್ಕೋಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ ನಾರಾಯಣನ ಉತ್ಸವ, ರಾಮಪ್ರಿಯಂದು. ಅದರಲ್ಲಿದ್ರು, ಶಿಷ್ಯ ಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ರು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಅಂತ. ದೇವ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾದು ಮೇಲ್ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ನಾನ್ ದಿವ್ಸಾಲು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು 28 ಎಲ್ಲ 108 ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ 28 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಮೇಲ್ಕೋಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಅವತ್ 108 ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಾ ಮುಡ್ಸಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರ ಇದು. ಅದು ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಮತ್ ಕಾಲಾತೀತ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾತೀತ ದೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅರ್ಥ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತಿಳಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೂ ಗೌರವ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಾತೀತ ದೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೇಳಿ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂಧ್ಯಾವನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಉದಕ್ ಶಾಂತಿ ಏನೋ ಕರೆದ್ರು, ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಉದಕ್ ಶಾಂತಿ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಆಗೋತ್ತಿಗೆ. ಇದು ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಜಪಕರ್ತಾರಂ ತ್ವಾಂ ವೃಣಿ ಮಹೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ನೀವು ಉದಕ ಶಾಂತಿ ಜಪಿಸಿ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ದಪ್ಪೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಆಯ್ತು 5:45 ಅಂತ ಉದಕ ಶಾಂತಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ, ಮಿಕ್ಕವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದು? ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೋ ಅದನ್ನ ಮೊದ್ಲು ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೋಗೋದು ಹೆಂಗ್ ಸರಿ? ಇದೆಲ್ಲ ಆಭಾಸಗಳು. ಈ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡಿಸು, ಉದ್ಯೋಗ ಶಾಂತಿನೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ. ಅದನ್ನ ನಂಬುವಂತ ಮೂರ್ಖರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರುಗಳು, ಅಯ್ಯೋ ಅವ ರೊಂಬ ನಿಷ್ಠೆ, ಉದಕ ಶಾಂತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಇದನ್ನೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದ್ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು. 4000 ದಿವಸ ಸೇವಾ ಕಾಲ, 10 ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು 9 ಗಂಟೆಗೋ 10 ಗಂಟೆಗೋ, 3-4 ಗಂಟೆ ಕಾಲ, 12 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಶಾತುಮರೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಉದಕ ಶಾಂತಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಲ್ಗಾರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡಿ, ಹೋಗಿ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕಾಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು ದರ್ಬೇನ ಸುಮ್ನೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನೀವೊಂದ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿ ನಾವೊಂದ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 1.5-2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ಒಂದ್ ಲೈನ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂರ್ಸದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು. ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲದ್ದು ಪಾರಾಯಣ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಠ ಒಣಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ವೇದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ಚಂಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಹಾಲು ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋಲ್ವೇ, ಹಾಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಹೀಗೆ ದೇವತಾಂತರದ ಪೂಜೆಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದೇನು? ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಅದು ಬೇಕಾದವರು ಇಲ್ಲಿನ ಬಯಕೆಗಳು ಇದರದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತ ಇದನ್ನೇನೆ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಶಿತಿಕಂಠಂಚ ಯಾಶ್ಚ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಸ್ಮೃತಾಃ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧ ನ ಸೇವಂತೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರಿಮಿತಂ ಫಲಂ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವ 350 ಅದರಲ್ಲಿ 36ನೇದು ಶ್ಲೋಕ. ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಆರಾಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬದ್ಧಿ ಮಾಡ್ದಂತೆ. ಈಗೇನೋ ಶಿವನಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಗ ಅವನದು ಶೀಘ್ರ ಫಲಪ್ರದ, ಅವನು ಆಶುತೋಷ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಬೇಗ ವರಪ್ರಸಾದಿ, ಕ್ಷಿಪ್ರ ವರಪ್ರಸಾದಿ, ಚಂಚಮೆ ಮಯಶ್ಚಮೆ ಪ್ರಿಯಂಚಮೆ ನುಕಾಬಶ್ಚಮೆ ಕಾಬಶ್ಚಮೆ 372 ಮೇ 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 ನಾನು ಕೊಡು 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 ಅಂತ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಏನೇನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಾದವರು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಾಸ್ಯರಾದ ದೇವತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಗೌರವಿಸೋಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತಂದೇ ಸ್ವರೂಪ. ಬ್ರಹ್ಮಾಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣ, ಶಿವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಶಕ್ರಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಶಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ, ದ್ಯಾವ ಪೃಥಿವ್ಯೌಚ ನಾರಾಯಣ, ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ದಿಶಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಊರ್ಧ್ವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಅಧಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ. ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳು ಅಧೋಲೋಕಗಳು ನಾರಾಯಣ ಏವ ಇದಗಂ ಸರ್ವಂ. ಈ ಸರ್ವವು ಸಮಸ್ತವು 14 ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವನಿಂದಾನೇ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಅವನೇ ಇರೋದು. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಂ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವನು. ಅವನು ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮಭಕ್ತಿಯುಕ್ತ, ಇದನ್ನೇ ಅವರು ರಾಮಾನುಜರು ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲುವೆ. ಪ್ರತಿಬುದ್ಧಾಹ ನ ಸೇವಂತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಯಕೆಗಳು ಬೇಕಿಲ್ವೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಸುಖ ಅದು ಇದು ಬಯಸಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಮವಾಗಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಸಾಕು ಅಂತಾರ. ಅವ್ರು ಯದ್ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವದು ಭಗವನ್ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮ ಅನುರೂಪ. ಇವತ್ತು ಮುಗುಂದಮಾಲೆನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದುಃಖ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡು, ನನ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡು, ನನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡು, ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಪಡೆದಾಗ ಈ ಶರೀರದ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಅದೇನು ಸುಖವೋ ಏನು ದುಃಖವೋ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನವನು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ಪ್ರತಿಬುದ್ಧಾಹ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್, ಕೂರು ಶೋರಿ ಬೈ ವೇಂಡೇನ್. ಕೂರು ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತ್ರ, ಶೋರು ಅಂದ್ರೆ ಊಟ, ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನಾನು ನೀನ್ ಕೇಳೋಲ್ಲ. ದೇವರೇ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಲ್ಕು ಪೀತಾಂಬರ, ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ ಇರೋದು ಪಟ್ಟು. ಈಗ ರಾಮರಾಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲದೂ, ಅದ್ರದನ್ನೇ ನನಗೆ ಸಿಗುವಂತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾಗಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ. ವೇಂಡೇನ್. ಮತ್ತೇನು ನೀನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ದು? ಏತದ್ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಂ ಮಾಮ ಬಹುಮತಂ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇಪಿ ತ್ವತ್ ಪಾದಾಂಬೋರುಹ ಯುಗಗತ. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ, ಯುಗ ಅಂದ್ರೆ 2 ಪಾದಗಳು, ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು. ಎಷ್ಟಾರು ಜನ್ಮ ನೀನು ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯೋ, ಅದು ಏನ್ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕೋ, ಅದು ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೋ ಬರ್ಲಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕುಲಶೇಖರರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ. ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ದುಃಖ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಂಸಾರ. ಓ ತಳಕಾಣ ಸಮುದ್ರ ಎಳಿತಾ ಇದೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗುಂಡು, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬೆಂಡು, ಮುಳುಗಲು ಈಯಲು ಬಿಡದು ಬೆಂಡು, ತೇಲಲೀಯದು ಗುಂಡು. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳುವುದು. ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಪರಿಮಿತವಾದ ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರ ಫಲಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪರ ವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಹಾರ್ದ ಅರ್ಚ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ನಾರಾಯಣನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವರು ಅಧೀನರು ಎಂದು ಏತದ್ವೌ ವಿಭುಧ ಶ್ರೇಷ್ಠೌ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಕಾರಕೌ ತದಾ ದರ್ಶಿತ ಪಂಥಾನೌ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಕಾರಕೌ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾರ್ಗವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಆತನು ನೇಮಿಸಿದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹೇಶ್ವರ ಅವರಿಬ್ರು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಆತ್ಮ. ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣನದೇ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಏಕಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ನು ಮೂರ್ತಿ. ತಿರುಚಂದವಿರತ್ತಂನಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲಿಸಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಮೂರ್ನು ಮೂರ್ನು ಮುನ್ನು ಮಾಹಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ, ಸಂಹಾರ ಲಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಯಮ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮ್ ಅಧಿಪತಿ. ಈ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಆಯುಸ್ ಮುಗಿದಿತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವಂತವ್ರು. ಅವನ ಯಮಪಾಶವನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ. ಈಗ ಯಮ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಇಂದ್ರ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲ. ರುದ್ರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆಧಿಪತ್ಯ ಕೊಡ್ಸೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರೆಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ, ಕೈಗೊಬ್ಬ ಕಾಲುಗೊಬ್ಬ ಆಳು, ದೇವರು ಗಂಧರ್ವರು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದವರು ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವ್ರತಗಳು, ಉಪವಾಸಗಳು, ಹೋಮ ಅದು ಇದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ. ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ, ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು
ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯ ಕಿಂಕರತ್ವಾದಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗ್ತಾರೆ? ಆದರೆ ಪ್ರತರ್ಧನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತರ್ಧನರು ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದು ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಉಪಾಸ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಲು ಮಾಂ ಉಪಾಸ್ವ ಮಾಂನು ಯಜಸ್ವ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಂ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಂದ್ರ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆ ಇಂದ್ರ ಪದವಿನಲ್ಲಿರೋ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯ ತೂಪದೇಶೋ ವಾಮದೇವವತೆ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 1:31 ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಂ ಯಜುರಾರಣ್ಯಕ ಐತದಾತ್ಮವಿದಂ ಸರ್ವಂ ತತ್ವಮಸಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯ 6:7 ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠನ್ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಂದ್ರ ಶರೀರಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಇಂದ್ರನು ಮಾಮುಪಾಸ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಮತ್ಶರೀರಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಪ್ರತರ್ಧನ ವಿದ್ಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯಂತೂ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಾದರೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಲೋಕಮಹೇಶ್ವರ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಇರುವಂತ ಅಚೇತನಾತೆ, ಅಚೇತನಿಗಿಂತಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಬದ್ಧಾತ ಮುಕ್ತಾಚ ಚೇತನಾತೆ, ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಚೇತನ ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೀಗೆ ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಈಶಿತವ್ಯಾಚ ಸಮಸ್ತಗಳಾದ ನಿಯಾಮ್ಯವಾದ ಅಚೇತನ ವರ್ಗ ಚೇತನ ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿಖಿಲ ಹೇಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಹೇಯವಾದದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಭಟ ರೂಪವಾಗಿ ಅನವಧಿಕ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಕರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಯಮನೈಕ ಸ್ವಭಾವದಯ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಮಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ವಿಸಜಾತೀಯ ಇತಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಇತರ ಸಜಾತೀಯತಾ ಮೋಹರಹಿತ ಇತರವಾದವುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೂ ಈಶ್ವರನಾದ ನಾನು ಸಮ ಎಂದು ಮೋಹವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ, ಇದು ಅಸಮ್ಮೂಢ ಎಂಬುದರ ಉಪಾಸನೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಅಸಮ್ಮೂಢ ಸಮರ್ಥ್ಯೇಶು. ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದದು ಅಸಮ್ಮೂಢ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಸಮ್ಮೂಢ ಸಮರ್ಥ್ಯೇಶು ಸರ್ವಪಾಪೈ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಸಂದೇಹಗಳು ಬರೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಈಶ್ವರನ್ ನೋಡ್ಬೋದಾ, ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅವನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರೋ ಭಗವಂತನ ತನಕ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದ್ ಕಥೆನ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ರು ಬಹಳ ಸ್ವಚ್ಛರು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಗಣೇಶನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾಮನೇ ಕರೆಯೋಣ ಅಂತ. ಮಾಮ ಬಂದು ಗಣೇಶನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಗಣೇಶನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ, ಹಾ ಸರಿ ಬರೇ ಅಂತಂದ್ರು. ಬಂದ್ರು, ಗಣೇಶನ್ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವರು ತಗೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು, ಗಣೇಶಾಂತರ್ಯಾಮಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಅಂತರ್ಯಾಮಿನೇ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ಏನು ದೋಷ ಇಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಮಮ್ಮೆ ಹೊರಡಸ್ತುತಿ ಹವ ಮಧ್ಯಾಚ ಮುಳೆಯ ತ್ವಾಮೋ ಸಿರಾಜಿಗೆ ವರುಣಾಂತರ್ಯಾಮಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನೆ ಎಲ್ಲ ವರುಣ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರೋ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ. ಅದು ವರುಣನ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣ ಶುಚಿ ಪಾವಕಾಯ ಸುಜಾತ ಕಶ್ಯಪೋ ಯಾಸ್ವಿಂದ್ರ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದಲೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು, ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕಾರಕರು. ಇಂದ್ರನನ್ನ ಕುರಿತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ ವೇದದಲ್ಲಿ. ಇಂದ್ರೋ ದದೀಚೋ ಅಸ್ತಭಿ ವೃತ್ರಾಣ್ಯ ಪ್ರದಿಷ್ಕುತಃ ಜಗಾನನಮತೀರ್ಣವ ಇಚ್ಛನ್ನಸ್ವಸ್ಯ ಯಚ್ಚಿರಃ. ವೃತ್ರಹನ್, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ. ಇಂದ್ರ ಇಂದ್ರಿಯಂ ದದಾತು,
ಯತ ಇಂದ್ರ ಭಯಾಮಹೇ ತಥೋ ನೋ ಅಭಯಂಕೃತಿ ಮಗವಂಚ್ಛಗ್ದಿ ತವ ತನ್ನ ಊತಯೇ ವಿದ್ವಿಷೋ ವಿಮೃದೋ ಜಹಿ ಸ್ವಸ್ತಿದ ವಿಷಸ್ಪತಿರ್ವೃತ್ರಃ ವಿಮೃದೋ ಜಹಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭಯ ಇದೆಯೋ ಆ ಭಯವೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇಂದ್ರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ. ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ? ಕಣ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ, ಟಿವಿ ನೋಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಹ್ವೆ ಕೀರ್ತಿಯ ಕೇಶವ ಮರರಿ ಪಂಚೇತೋ ಭಜ. ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವುಗಳ ಪಟುತ್ವ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಅವನು ಪ್ರಧಾನ ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವ, ಅವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮಾಂ ಉಪಾಸ್ವ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂದ್ರ ಹೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರೋ ನಾರಾಯಣನನ್ನ ಉಪಾಯಿಸು. ಈಗ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಧ್ಯೇಯ ಸದಾ ಸವಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ, ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕರಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟಿ ಹಾರಿ ಎಲ್ಲ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅಯಂತು ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಾದರೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಲೋಕಮಹೇಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಇರುವ ಅಚೇತನಾದೆ ಅಚೇತನನಿಗಿಂತಲೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಬದ್ಧಾತೆ ಮುಕ್ತಾಚ ಚೇತನಾದೆ, ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಚೇತನ ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೀಗೆ ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಈಶಿತವ್ಯಾಚ್ಛ ಸಮಸ್ತಗಳಾದ ನಿಯಾಮ್ಯವಾದ ಅಚೇತನ ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಿಖಿಲ ಹೇಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಹೇಯ ಅಂದ್ರೆ ದೋಷ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಭಟ ರೂಪವಾಗಿ ಅನವಧಿಕ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಕಾರನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಯಮನೈಕ ಸ್ವಭಾವದಯ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಮಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ವಿಸಜಾತೀಯ ಇತಿ ಅವನೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದವನು. ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ ಇತರ ಸಜಾತೀಯತಾ ಮೋಹರಹಿತ, ಇತರವಾದವುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೂ ಈಶ್ವರನಾದ ನಾನು ಸಮ ಎಂಬ ಮೋಹವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ, ಇದು ಅಸಮ್ಮೂಢ ಎಂಬುದರ ಉಪಾಸನೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರು ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕರು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಈಗ ತಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹೇಶ್ವರ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಆತ್ಮರು. ವಿಷ್ಣು ಒಂದೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಅಷ್ಟೇ. ಇವರಿಬ್ರು ಆತ್ಮರು. ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಅನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ನಲ್ಲ ಪದವಿಯನ್ನು, ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಶಿವನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶತರುದ್ರೀಯ ಅಂತ ಯುಗ ಇದೆ, 100 ರುದ್ರಯಾಗಗಳು. ಅದು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ 100 ಸ್ವರ್ಗಕಾಮವಾಗಿ ಶತಕ್ರತುವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೋ, ಹಾಗೆ ರುದ್ರ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 11 ಜನ ರುದ್ರರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ರುದ್ರನೇ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ವಿಷ್ಣು ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಮಾತ್ರ. ಇದೇನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ದು. ಅವನು ಈ ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಚೇತನಗಳು ಯಾರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ಶಕ್ತಿ, ಇದರಿಂದ ತಪಸ್ಸು, ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯಾ ಪದವಿ ಕೊಟ್ಟ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ, ರುದ್ರ ಪದವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಜೊತೆಗಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀನು ಲಯಕಾರಕನಾಗುವ, ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರ್ಸು, ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮೊದಲಿಂದೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಅವನು ಹೇಳಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅಸಮ್ಮೂಢ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಹ ಯಹ ಯಾವ ಭಕ್ತನು ಮಾಂ ವೇತ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿತಾನೋ ಸಹ ಅಂಧ ಮುಮುಕ್ಷುವು ಸರ್ವೈ ಪಾಪೈ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ಉಪಾಸನ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದಂತಹ ಸರ್ವ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ. ಈಗ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಪತಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಪತಿಯ ಮಿತ್ರರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಕಾಫಿನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದು. ನನ್ನ ಪತಿನೂ ಪುರುಷ, ಈಗ ಬಂದಿರೋರು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುರುಷರು, ಇವನ್ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ರೇನು ಅವನ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ರೇನು ಅಂತ ಆಗತ್ತೇನೋ, ಅವರನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಪತಿಯಂತೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಹಿಮ್ ಆನ್ ಪಾರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವನು ಗಂಡಸು ಇವನು ಗಂಡಸು. ಈ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಕೂಡುದು. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದು ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಮಾತು. ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಾನೆ. ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತೆ, ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇನೆ, ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾರಾಮ್ ಅದು ಬರೆದವ್ರದ್ದು ಮೂಲ ಇದ್ರದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಮೊದಲು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಗಾಂಧಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡವ್ರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲ ತೇರೆ ನಾಮ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ನಮಗೆ ಚರಿತ್ರೆ ಓದಿದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಮೊಘಲರು, ಬಾಬರು, ಅಕ್ಬರು, ಹುಮಾಯೂನು ಇವರು ಮಾಡಿದ ವಿಧ್ವಂಸ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡದ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನಾಗಬೇಕು? ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅವರ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಅವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ತೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಂತಹ ಪ್ರಹಾರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈಗಿನ ಜನರ ಒಂದು ಈ ಬ್ರಾಡರ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ. ಏನಂತ, ಇವನಾದ್ರೇನು ಅವನಾದ್ರೇನು ಎಲ್ರು ಒಂದೇನೆ, ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಒಂದಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರ ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ. ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ, ಅವನೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ, ಅವನೇ ಇದು. ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಮತ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮ ಅಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಯಸೋದಾದ್ರೆ ಇವರುಗಳು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಅವಮಾನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರವ್ರಿಗೇನು ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಇದು ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಹೇಗೆ ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದದ್ದೇ ಇದೆ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಟವಾಗಬಾರದು. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ದೇವರು ಇದೆಲ್ಲ. ಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರನಾಗಿ ಭಗವಂತ ವಿಸಜಾತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತೆಯೋ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವೋ. ಇವು ಶ್ರೀಯಪತಿಯಾದ ನಾರಾಯಣ ಅವನಿಗಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಲೋಕ ವಿಸಜಾತಿಯನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತೆ ಎಂದ್ರು. ಅಶುದ್ಧಾಸ್ತೆ ಸಮಸ್ತಾಸ್ತು ದೇವಾದ್ಯಾಹ ಕರ್ಮಯೋನಿಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡನೇದು ನಿಯಮನೈಕ ಸ್ವಭಾವ. ಲೋಕಗಳ ಸಮಸ್ತರಾದ ಈಶ್ವರರಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇತರ ಸಜಾತೀಯ ಎಂಬ ಮೋಹವು ಕೂಡುದು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಜಾತೀಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ಮೋಹ. ಇದೇ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮೈಕ ಭ್ರಮೆ. ಜೀವವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಸ್ಮಿ ಸೋಹಂ ಭಾವೇನ ಪೂಜೆಯೇತ್. ಸಹ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ನಾನು ಅಹಂ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ನಾನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಪ್ರದರ್ಶನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡೋದಾದ್ದರಿಂದ ಅಸಮ್ಮೂಢನಾದವನು ಇಂತಹ ಭ್ರಮೆಗಳು ಇಲ್ಲದವನು ಯೋಗ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ರಾಮಾನುಜರು ಏತದುಕ್ತಂ ಭವತಿ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಎಂಬ ಗೂಢವಾದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲೂ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನರಾದ ಬದ್ಧ ಮುಕ್ತ ನಿತ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ವಿಷಜಾತೀಯ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಯಾಮಕನು ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಸಜಾತೀಯವಾದುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಏಕಾತ್ಮವಾದವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದೂರೀಕೃತ. ಇರುವುದೊಂದೇ ಆತ್ಮ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅದ್ವೈತದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ, ಸುಳ್ಳು. ನೀವು ನಾವು ಆತ್ಮರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ, ಇರೋದು ಒಂದೇನೆ, ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ತದ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ, ತತ್ವಮಸಿ ಶ್ವೇತಕೇತೋ ಉಪದೇಶ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿಂದು. ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಅವರು ಇವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೆ. ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಳ ಇದೆ, ಅಲೆಗಳಿಲ್ಲ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಮರ ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಒಂಚೂರು, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಕಲಕಿ ಹೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ವಾ ಮೊದ್ಲು? ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಂಬ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಂತ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ? ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಜವಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಜ್ಜು ಸರ್ಪನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಇದಾವುದು ಅಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಾಗಿದೆಯೋ? ಅವರೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ, ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ ಭ್ರಮೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀ ತಿಳ್ಕೊ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಯ್ತು, ನೀನು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ. ಯಾವಾಗ ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಏಕತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಆ ಐಕಮತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಸಜಾತೀಯವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಏಕಾತ್ಮವಾದವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದೂರೀಕೃತ. ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರುಗಳಿಗೆ ಅದ್ವೈತಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಶಬ್ದವು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೋಧಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ವಲೋಕವನ್ನು ಬೋಧಿಸೋದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಾದ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವೂ ಸೇರ್ತು. ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನು ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಚೇತನರಾದ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಈಶ್ವರನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ ಕ್ಷರಶ್ಚ ಅಕ್ಷರ ಏವ ಚ ಕ್ಷರಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಕೂಟಸ್ಥೋಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಭುದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾದದ್ದು. ಇಷ್ಟು 3ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರು ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅವತಾರಿಕೆ. ಏವಂ ಸ್ವಭಾವಾನುಸಂಧಾನೇನ ಭಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿರೋಧಿ ಪಾಪ ನಿರಸನಂ ವಿರೋಧಿ ನಿರಸನಾದೇವಾರ್ಥತೋ ಭಕ್ತ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಂಚ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಸೈಶ್ವರಸ್ಯ ಸ್ವಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪ್ರಪಂಚಾನುಸಂಧಾನೇನ ಭಕ್ತಿ ವಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಹ. ಇದು ಭಾಷ್ಯ ಆದ ಅವತಾರಿಕೆ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಏವಂ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸ್ವಭಾವಾನುಸಂಧಾನೇನ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಈಗ ಅವತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾದ ತನ್ನ ಅಜತ್ವ, ಅನಾದಿತ್ವ, ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿರಸನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ವಿರೋಧಿ ನಿರಸನಾದೇವ, ಇಂತಹ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಪಾಪಗಳ ನಿರಸನದಿಂದಲೇ ಅರ್ಥತಃ ಸ್ವತಃ ತಾನಾಗಿಯೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಸೈಶ್ವರ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ನೇಮನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮಹಾವಿಭೂತಿ ದ್ವಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಸ್ವಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣ ಪ್ರಪಂಚಾನುಸಂಧಾನೇನ ತನ್ನ ನಿರತಿಶಯಗಳಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಸಮೂಹದ ವಿಸ್ತರದ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೋಗವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳುವುದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚೇತನರ ಸರ್ವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೂ ಮನಸ್ಸೇ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಮನಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ. ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಕಲ ವಿಧ ಭಾವಗಳು ಮತ್ತ ಏವ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಭಗವಂತನ ಮಾತು. ಅವರುಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಮದ ಆಯತ್ತವಾದದ್ದು. ತೇನ ವಿನ ತೃಣಾಗ್ರಮಿನ ಚಲತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಾಗೆ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದ್ದಾದ್ರೆ ಚೇತನರಿಗೆ ಯಾವ ಮನೋಭಾವಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ. ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಾನು ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗದಂತೆ ಅದರಿಂದ ತಡೆದು ಯೋಜಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀನೇ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಮನೋಭಾವಗಳು ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದ ವಾಸನೆ ಕಾರಣವಲ್ಲವೋ? ನೀನು ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತೋರತಕ್ಕದ್ದೇ. ಹಿಂದೆಯೇ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸದರಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠತೆ ಸ್ವಸ್ಯಾಹ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಯೇಂದ್ರಿಯಸ್ಯ ಅರ್ಥೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೋ ಆಪಾತತಃ ನೋಡಿದರೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ತೋರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ರೂಪ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಂತಹ ವಾಸನಾ ಬಲದಿಂದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯದ್ಯಪಿ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಅದು ಸಾಧುವೆ ಅಸಾಧುವೆ ಎಂದು ವಿತರ್ಕಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಈತನಿಗೆ ವಿವೇಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಈತನನ್ನ ತನ್ನ ಅಧೀನನಲ್ಲದೆ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅನಂತರ ಆತನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾಧು ಮತ್ತು ಅಸಾಧು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಕಾರಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತ ಏವ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇದಿಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರಿಕೆ. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ. ಬುದ್ಧಿರ್ಜ್ಞಾನಮ ಸಮ್ಮೋಹ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೂರ್ವರೂಪ ಸಂಧಿ. ಕ್ಷಮಾ ಕ್ಷಕರ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಕಾಮ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಕಾರದ ಹಿಂಬಾಗಿರುವಂತ ಅಸಮ್ಮೋಹ ಕ್ಷಮಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು. ಕ್ಷಮಾ ಸತ್ಯಂ ದಮ ಶಮಃ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಭವೋ ಭಾವೋ ಭಯಂಚ ಭಯಮೇವ ಚ ಅಹಿಂಸಾ ಸಮದಾ ತುಷ್ಟಿ ತಪೋದಾನಂ ಯಶೋ ಯಶಃ ಭವಂತಿ ಭಾವಾ ಭೂತಾನಾಂ ಮತ್ತ ಏವ ಪೃಥಗ್ವಿಧಾಃ. 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ. ತಾನು ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೀಗೆ ತನಗೆ ಸರ್ವ ನಿಯಮನತ್ವ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಥಮತಃ ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಗೂ ಉಂಟಾಗುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವಗಳು ತನ್ನ ಅಧೀನ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೇ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡಿಸೋದಾದ್ರೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೇನೋ ಒಂಚೂರು ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತೇನ ವಿನ ತೃಣಾಗ್ರಮಪಿ ನ ಚರತಿ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿನೂ ಕೂಡ ಅಲಗವಳಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕುಡಿದು 1 ಬಾಟ್ಲು, ನಾಳೆ ದಿವಸ 2 ಬಾಟ್ಲು ತಿಂದು ಎಲ್ಲೋ ಚರಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದರಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಈಗ ಇವನ್ ಕುಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದವ್ರು? ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ನ? ನೀನು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ವಿವೇಕನ? ಏನಾದ್ರು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದಾರ ನೀ ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ? ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟು ಕುಡಿಯೋದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋ ಮಾತವನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮದ್ಯ ಮಾಂಸ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಅಗಂ ಸಮಶ್ನೀಯಾತ್ ನ ಮದ್ಯಂ ಪಿಬೇತ್. ಹೆಂಡ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ಸೇತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸಹಸ್ರ ಕಳಶಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ದೇವರಿಗೆ. ಅವನೊಬ್ಬರೇ ಅದಕ್ಕೇನು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವನು ಭರಿಸಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ 4 ಲಕ್ಷ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೆಂಡ ಕುಡಿದ್ರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು. ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಅಂತ
ಭಗವಂತನೇ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತೊಡಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆಯಾ ಇದುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ಇವನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ನಾನು ತಿಂದ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಈ ಕುಡಿಯೋದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿವೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೂ ಬಲವಂತ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ನೀವೇನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಕುಡಿದಾಗ ಆ ಮತ್ತು ಆಯ್ದಿದೆ ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೂರಾಡಿ ಬೀಳು, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಆಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಫಲ ಕೊಡೋ ನಾನೇನೆ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ಬಚಾವಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಡಲ್ಲ. ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಹೇ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗದಂತೆ, ನನ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಪರಿಸರ ಸಂದರ್ಭ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬೇಡ, ಸೋಲಿಸಬೇಡ ಗೆಲ್ಲಿಸಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ, ನನಗೇನೇನೋ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿರಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಅದರಿಂದ ಪರಿಸರನೇ ಕೊಡದೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬಿಡು, ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕುದುರೆಗಳು, ಲಗಾಮಿಲ್ಲದ ಕುದುರೆಗಳಾಗಿದೆ, ಆ ಲಗಾಮು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತೂ ಸಾರಥಿಂದಿದ್ದಿ, ನೀನಲ್ಲಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀಕೇಶ ನನ್ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು. ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದೆ, ನೀವು ಶಾಖ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ತಣ್ಣಗಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಹನ ಚಲಿಸ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿಯೋ ಇಲ್ಲ ನೇಕೆಡ್ ಆಗಿರೋ ವೈರ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಯೋ ಪ್ರಾಣನೂ ಕಳ್ಕೋಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ತೊಂದ್ರೆ, ಇದು ತಪ್ಪುಗಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಫರ್ಟ್ಸು AC ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ನೀವ್ ಯಾವ್ದಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರನ್ನು ಕೊಲ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲೋ ಶಾರ್ಟೋ ಏನೋ ಒಂದು ಇಟ್ಬಿಡೋದು, ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲ್ನಲ್ಲೋ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆಂಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿದು ತೊಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಉಪಯೋಗ ಯಾರು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನೆ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವಿವೇಕ. ಯಾವುದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಮಗಿದೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಅವನ ಸಕಾರ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ಸೇರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ನಾನೃತಂ. ಸೊ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಅದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ತಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇವನಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಡಯಾಲಿಸಿಸೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ಗೆ 10-15,000 20,000. ಇವನ್ ಏನು ಕೋಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದು ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ತೂತು ನೀರೋದಲ್ಲಿ ತೂತಿರುವಂತ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಇವನ ಹಣ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಮ ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾರ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯಾಯೇನ ಅರ್ಥಸಜ್ಜಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಆ ಕರ್ಮ ಅವರನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರೋದು. ಅದರಿಂದ ಅಸಾಧು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು. ಈ ಪಾಶುಪತ ಮತ ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಅದು.
ಭಗವಂತನೇ ಶಿವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರಂ ಕಾರಯ. ಪಾಶುಪದ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಬೂದಿ ಬಳ್ಕೊಂಡು ನಗ್ನರಾಗಿ ಶವದ ತಲೆಬುರುಡುಗಳನ್ನೇ ಹಾರೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಗಾಸು ಅದ್ದು ಇದ್ದು ಅಂತ ಅವರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು. ಏನು ಅವರಲ್ಲೇನೋ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಬೆಂಕಿ ಬರೆಸ್ತಾರೆ, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಕೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದೇನು? ಜಲಸ್ತಂಭನ, ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭನ, ವಾಯುಸ್ತಂಭನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಯುವನ್ನು ಸ್ತಂಭಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಅಣಿಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಬಂತು. ಜಲಸ್ತಂಭನ, ನೀರೊಳಗಡೆ ಕೂತಿರ್ಬೋದು. ದುರ್ಯೋಧನ ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದ, ನೀರೊಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದ. ನೀರೊಳಗಿದ್ದು ಬೆಮರ್ಧನ್ ಉರಗ ಪತಾಕಂ ಸರ್ಪಧ್ವಜ ಅವನು. ಈ ಸಿದ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಡಿಬಹುದು, ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಜಯಂತಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋಮ ಕುಂಡದ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿತಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪಂಚೆ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಬಟ್ಟೆ ಕಾಟನ್ನು ಬೆಂಕಿ ತಗಲಿದ ತಕ್ಷಣ ಹತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಏನೇನು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸೋದಂತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ರೆ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೋ? ಮೀನುಗಳು ಆಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಗಿಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ನೀರ್ ಇಲ್ದೆ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯುತ್ತಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾದವನು ನೀರೊಳಗಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಏನೋ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅದು ಇದು ನೀವು ತಪಸ್ಸು ಅದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಿಸ್ಬೋದು, ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಅತಿಮಾನುಷವಾದಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಓಹೋ ಊಹು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಜನರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೋ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕೋ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ತೀರಿ. ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟೋಭಿಜಾಯತೆ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಬುದ್ಧಿರ್ಜ್ಞಾನಮ ಸಮ್ಮೋಹ ಕ್ಷಮಾ ಸತ್ಯಂ ದಮ ಶಮಃ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಭವೋ ಭಾವ ಭಯಂಚ ಭಯಮೇವ ಚ ಅಭಯಮೇವ ಚ ಅಹಿಂಸಾ ಸಮದಾ ತುಷ್ಟಿ ತಪೋದಾನಂ ಯಶೋ ಯಶಃ ಭವಂತಿ ಭಾವಾ ಭೂತಾನಾಂ ಮತ್ತ ಏವ ಪೃಥಗ್ವಿಧಾಃ. ತಾನು ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೇಗೆ ತನಗೆ ಸರ್ವ ನಿಯಮನತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವಗಳು ತನ್ನ ಅಧೀನ ಎಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನ. ಈಶಾಸ್ಮಾದ್ ವಾತಃ ಪವತೆ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಇದ್ ಮಾಡೋದು. ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೃತ್ಯುರ್ಧಾವತಿ ಪಂಚಮ ಇದಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ. ಪ್ರಥಮತಃ ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಗೂ ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸುಕೃತ ಮತ್ತು ದುಷ್ಕೃತಗಳೇನು ಮತ್ತು ವಿವೇಕ ಅವಿವೇಕ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಏನು, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಪೃಥಕ್ ವಿಧಾಹ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಾದಿಗಳು, ವಿವೇಕ ಅವಿವೇಕದ ಜ್ಞಾನಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣಗಳಾಗೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಪೃಥಕ್ ವಿಧಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ನೈಗ್ರಜ್ಞ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಿರೂಪಿಸುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಥವಾ ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ, ಇದು ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಸಾಧುತ್ವ ಅಸಾಧುತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನಮಗೆ? ಏನೋ ಅವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು, ಏನೋ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ಪಾಲುಳ್ಳೆ ಪಣ್ಣಿಂದ ಸಾಡ್ಲ ವೆಂಕ್ಯಂಗೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಕೊಟ್ರು. ಸರಿ, ಇವನು ತಿನ್ನೋ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಬೈಕೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಏನ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮ ಹಾತ್ಲೆ ಪಣ್ಣಿಂದೆ
ತಿನ್ನೋ ಬೈಕಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಲ್ಲದ್ದೋ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ವೀಟು ಅಂತ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೀವೇನೋ? ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಾಧುತ್ವ ಅಸಾಧುತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಬುದ್ಧಿ. ಜ್ಞಾನಂ ದ್ರವ್ಯದ ಯಥಾರ್ಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಏನ್ ಮೈ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೇನ್ರಿ ನಿಮಗೆ? ಏನ್ ಜ್ಞಾನ? ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಯಲ್ವೇ? ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಾ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನೋಂಗೆ. ಅಸಮ್ಮೋಹ ಅಜ್ಞಾನ, ಅನ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನ, ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಕ್ಕೆ ಇದು ಅಸಮ್ಮೋಹ. ಮೋಹ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಜ್ಞಾನ. ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದಗ್ರಹಣ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ವಿಭೇದ ಜನಕೇ ಜ್ಞಾನೇ ಎಂಬುದರಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ. ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯು ಸರಿಯಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಮೋಹ. ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ. ಶುಕ್ತಿಯನ್ನ ರಜತ. ಶುಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬಂಗಾರ, ಅದನ್ನ ರಜತ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋದು. ಬೆಳ್ಳಿ ತರನೇ ಇದೆ ಅದು. ಇದು ಅನ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನ. ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಶಂಕ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗದಿಂದ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಿದಲ್ಲ, ಅದು ಅನ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷವಾದ ಆತ್ಮವನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿಯನ್ನು ರಜತ ಎಂದು, ರಜ್ಜುವನ್ನು ಸರ್ಪ ಎಂದು. ರಜ್ಜು ಅಂದ್ರೆ ಹಗ್ಗ, ಅದನ್ನ ಹಾವು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗೋಧಿ ನಾಗರ ಇದು, 12 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಎಲ್ರು ಭಯ ಪಟ್ಟು ಎಲ್ರು ಇದ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಲು ಮತ್ತೊಂದು ತಂದು ಏನೇನು. ನಿಜದ ಹಾವನ ಕಂಡರೆ ಕೊಲ್ಲೆಂಬರಯ್ಯ, ಕಲ್ಲ ನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಹಾಲ ನೆರೆಯವರು. ಶರಣರ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಗಂಡಿ ದಿವಸ ಏನೋ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಲೈಟು ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಓಡೋ ಸಂಧಿ ಸೇರ್ಬಿಡುವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಹಗ್ಗನ ಇದು. ಅವರು ಈ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪನ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ವೈತದವರು. ನಿಮಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಾಣ್ಲಿಲ್ವೋ? ಅದು ಸತ್ಯನೋ ಅಲ್ವೋ? ಆ ಹಾವಿಗಾಗಿ ನೀವು ಭಯಪಟ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ಅವಾಗ? ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಭ್ರಮೆ ಅದು. ನಿಜವಾಗಿ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಇರೋದೊಂದೇ ಆತ್ಮ. ನೈರಾತ್ಮವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏಕಾತ್ಮವಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆತ್ಮ, ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಇದು ಅದ್ವೈತ. ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸರ್ಪ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು. ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುವರು. ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಆಚರಣೆ ಕೇಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಏನು ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಎಂಜಾಯ್, ವಿ ಗೋ ಟು ದಿ ಮಾಲು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದೇನೋ ತಿಂತೀವಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಧಾರಣ ಧರ್ಮ ಇದೇ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಸು. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬ್ರಾಡರ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಇದೆ. ನಾವು ಮಸೀದಿಗೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಚರ್ಚ್ಗೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಿಂತೀವಿ, ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಿಂತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಕು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಪೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಜಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಎಂಜಲ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಪೂನ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅದಕ್ಕೆ. ಡಬಲ್ ಡಿಪ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಸ್ಪೂನ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆ ಸ್ಪೂನ್ ನಿಮ್ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು ಎಂಜಲಿಲ್ಲ.
ಕೇಕ್ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ತುರ್ಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ದ್ಯೋತಕ ಆಗಿ ಆ ಎಂಜಲು ಗಿಂಜಲು ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನಗಳು. ವಿಸಜಾತೀಯವಾಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವುದನ್ನೇ ಸಜಾತೀಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋದು. ಸಮೋಹ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಸಮೋಹ. ಕ್ಷಮ, ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಾರದಾಗಿ ಸಹಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಸತ್ಯಂ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿತಕರವಾದದ್ದನ್ನ ತಾನು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಸತ್ಯ, ಋತ, ಇವತ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಋತಂಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನೇಚ ಸತ್ಯಂಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನೇಚ. ಋತ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿಜವಾದದ್ದನ್ನು ನುಡಿಯೋದು, ಸತ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ನುಡಿಯೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಿತಕರವಾದದ್ದನ್ನ ತಾನು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಋತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವನ್ನ ದುಡಿಯೋದು. ಅನೃತವನ್ನ, ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಋತ. ಸತ್ಯಂ ತ್ವರ್ತೇನ ಸತ್ಯಂತು ಋತೇನ ಸತ್ಯಂ ತ್ವರ್ತೇನ ಪರಿಶಿಂಚಾಮಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋತಂತ್ವಾ ಸತ್ಯೇನ ಪರಿಶಿಂಚಾಮಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆದಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲದಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ. ಜನರಂಜನೆಗಾಗಿಯೋ ಭೀತಿಗಾಗಿಯೋ ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ಮೆಚ್ಚೋಕೆ ಅವರ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ವಿಭೀಷಣ ರಾವಣನಿಗೆ ಸಭೆ ಸೇರಿಸ್ದ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇದ್ರು, ಪ್ರಹಸ್ತ ಹೇಳ್ದ, ಇಂದ್ರಜಿತು ಇದ್ದ, ಏನ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನ್ ಪರಾಕ್ರಮಗಳು ಅವ್ರವ್ರದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ನೀ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ನಾನ್ ಇಂತೆಂತದ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ, ನೀ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳು, ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆನೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾರು? ರಾಮ. ಲಂಕೆಯಿಂದ ನಾನೇ ಹಾರಿ ಬಂದು ಸುಗ್ರೀವ, ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಲ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು. ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳ್ದ ಸೀತೆಯನ್ನು ಬಲಾತ್ಕರಿಸು ಅಂತ? ಅದಕ್ಕೆ ರಾವಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ಇದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ರಂಬೆನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವಳು ಎಲ್ಲಿಗೋ, ಅವಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಭೋಗಿಸಿದೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾರು ಹೆಣ್ಣನ್ನೇ ನೀನು ಬಲವಂತಾಗಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸದೆ ನಿನ್ ತಲೆ ಸುಳಿದೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಬಲವಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ. ಅವಳಾಗೆ ತಾನಾಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ, ಸ್ತ್ರೀಯರದು ಚಪಲ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗ ಪತಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೇನೋ ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ತು, ಮತ್ತೊಂದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟ ಇನ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದೆ ಹೋಗೋದ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ. ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಇದ್ರು, ಇವನೇನೋ ಕರ್ಮ, ಇವೊಂದು ಅವನ ಸಂಪಾದನೆ ಅಷ್ಟಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವೋ, ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಆಯ್ತು. ಹೆಂಡತಿ ಇನ್ಯಾರ ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ಹೋದ್ಲು. ಈ ಮಗುನ ಅವನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ದ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಐಶ್ವರ್ಯನೋ ಇನ್ನೇನೋ ಆಮಿಷಗಳು ಅದ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇವಳು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಅವಳ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸದ್ಲ. ಅವನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡೆಯ ತನಕ ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಾನೆ ಇದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ. ಧರ್ಮೇಚ ಅರ್ಥೇಚ ಕಾಮೇಚ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಕಡೆಯ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ನಾವಿಬ್ರು ಸಖ ಅಭೂಮ ಸಖ್ಯಂತೆ ಗಮೇಯಂ. ಸಪ್ತಪದಿಯನ್ನ ತುಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ರು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಮಾತುಗಳದು. ಒಂದು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಸುಖ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಇದು. ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಭಾಗಿಗಳಾಗ್ಬೇಕು, ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇರಬೇಕು. ಅದು ವಿವಾಹ. ಈಗ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ದೋ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದ. ಯಾರೋ ದುಡ್ಡು ಅಂಶ ತೋರ್ಸಿದ್ರು, ರಾವಣ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ ನಾನು. ಅವಳು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅವಳಿಗೆ. ನೋಡಮ್ಮ, ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಂದ. ನಾಗಲೋಕ,
ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಡೋದರಿ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಕಾಲು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸೀತೆ ಓ ಸರಿ, ಹೇಗಿದ್ದು ರಾಮ ಪಾಪ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀನ್ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಕೈಕಿ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಭರತನಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ. 14 ವರ್ಷ ಇವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಾನೆ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಹಾ ಹೂ ಹೂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಟ್ಟಾಸ್ತು ಆಗೋಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ? ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ 2 ತಿಂಗಳು ಆಗೋತ್ತಿಗೆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದಾರ. ಅವ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ನು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ತಿನ್ನಿಸ್ದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅವರು ಇವರಿಗೆ. ಸೊ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸುದ್ದಿ ಬೇಕು, 2 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮರಿತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭರತ 14 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರು ರಾಮ, ಅಯ್ಯೋ ರಾಮನೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಚ್ಛಾ ಮುಹಿಮ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಯಸಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹೇಗಿದ್ರು ರಾವಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮ ಏನು, ಅವನ ಹತ್ರ ಇದು ಕುಬೇರನ ವಿಮಾನ ಬೇರೆ ಬಲವಂತ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮನೋವೇಗ, ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು, ಏನೇನ್ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ರಾಮನ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ಬೇಕು? ಹಾಗೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಯಸಿ ರಾವಣನನ್ನ ಅವಳು ಬದ್ದು ಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವನ ಪ್ಲಾನು. ಆಯ್ತೇನು? ಇವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ, ಅವನಿಗೆ ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೋ ಏನಿದ್ದಾನೋ ಕೊಂಡನೋ ಕೂಡ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವನು ನನ್ನ ಪತಿ, ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನು ನಾನು. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ರಾಕ್ಷಸನ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀನ್ ರಮಿಸು, ಮನುಷ್ಯಳಾದವಳು ನಿನಗೆ ಪತ್ನಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬರೀ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಒಂದು ನಾಯಿ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇವಳು ಸಂಭೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರಿಂದನೇ ನಾನು ವಂಶ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಗನನ್ನು ಪಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ವಿವೇಕ ಹೇಳಿದ್ಲು ರಾವಣನಿಗೆ. ಹೀಗೆ ವಿಸಜಾತೀಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವುದನ್ನ ಸಜಾತೀಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋದು ಸಮೂಹ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಪುರುಷರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನನ್ ಗಂಡನು ಪುರುಷ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪುರುಷ, ಇವನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ರೇನು ಅವನ ಜೊತೆ ಇದ್ರೇನು, ಇದು ಸಮೂಹ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಅಸಮೂಹ. ಕ್ಷಮ, ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಟ್ಟು ಕೋಪದಿಂದ ಪ್ರತೀಕಾರ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಸತ್ಯಂ, ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹಿತಕರವಾಗಿದ್ದು. ಏನೋ ಭಯಕ್ಕೋ ಇದಕ್ಕೋ ಯಾವುದು ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳದೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣದವರ ಗಾಡಿಗಳು ಹೋದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದು, ಮದುವೆಗಾಗಿ ಹೊರಟವರಿಗೆ ಅನರ್ಥಕರವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣ ಹೊರಟಿದೆ, ದಿಬ್ಬಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವ್ರ ಬಂಧುಗಳು ಅವರು ಇರಲ್ಲ, ಮದುವೆಗಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ದು ಬೇರೆ ಭಾಗವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಉಪನಯನ ವಿವಾಹ ಉತ್ಸವೈಕ ಪ್ರಧಾನ, ಬರೀ ಶೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರ ಹತ್ರ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಯಾವಾಗ? ಮದ್ವೆ ಮನೆಗೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಸೆಟ್ಗಳಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಅದೇನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ ಇದು ಇನ್ನಿಂಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿದೆ, ಜೈಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಡೈಮಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇದೆ, ಅದೊಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಇದೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರ, ಅದು ಹಾಕೊಂಬಂದಿರೋದೇನು ಉದ್ದೇಶ? ಎಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕಳ್ಳರು ಯಾರೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದಾಗ ಇವನ್ ಯಾರನ್ನೋ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಹೋದ್ರು, ಈ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರ ಅಂತ. ಇವನು ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಹೌದು ನಾ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರ ತಪಾಳಾಗಿದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದನಕನಕಗಳು ಅಂತ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತೋ?
ಮದುವೆಗೆ ಹೊರಟವರಿಗೆ ಅನರ್ಥಕವಾಗುವುದರಿಂದ ಅದು ಅನರ್ಥಕರ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತೆ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಮ ಪ್ರಿಯಂ, ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಹಾಗಂತ ಪ್ರಿಯಂಚ ನಾನೃತಂ ಬ್ರೂಯಾತೆ, ಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ. ದೇಶ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ. ಹೀಗೆ ಹಿತವೂ ಇರಬೇಕು, ಯಥಾರ್ಥವಾಗೂ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಸತ್ಯ. ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಮ ಪ್ರಿಯಂ ಪ್ರಿಯಂಚ ನಾನೃತಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಎನ್ನುವ ಉಪದೇಶ ಪ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಋಷಿ ಕನ್ಯಾ ವಿವಾಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯು ಸತ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅನರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿ ಋಷಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾದ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಆದಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಅಗ್ನಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ನೀನು ಸರ್ವಭಕ್ಷಕನಾಗುವಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆಗ ವಸಿಷ್ಠ. ಆರನೇದು ದಮಃ, ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ. ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, 5 ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಇವುಗಳ ನಿಗ್ರಹ. ಶಮಃ, ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯವಾದ ಮನಸ್ಸು ದುಷ್ಟೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸ ಹಾಗೆ ನಿಗ್ರಹಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಶಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಮಃ ಎಂಬುದು ಬರ್ಲಿಲ್ವೇ? ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಂ ಮನಃ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಭಾವಿಸುವಂತಹದ್ದು. 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ. 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯಗಳು, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಹೊರಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಮನಸ್ಸು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 11. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ಪರಸ್ತ್ರೀಯರ ಕಡೆಗೇನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ 2 ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಶಮಧಮಾದಿಯುಕ್ತರಾದಂತಹ ಉಭಯ ವೇದ ಪ್ರವರ್ತಕರಾನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಶಮಧಮಾದಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ರು. ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರಗಳು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ಗೋತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇದುಗಳೇ ಆಗಿರೋದು. ಇವರು ಅವರು ಯಾವುದು ಶುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಖಂ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾದ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ, ಅದು ಸುಖ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನ ಮೀರದಂತಹದ್ದು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪರದ್ರವ್ಯ ಅಪಹರಣ, ಪರದಾರ ಗಮನ, ಬೇರೆಯವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ಗಮನ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸೇರೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ತೋರ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಸುಖವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ, ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಜನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ತನ್ನ ಸತಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಪರರ ಸತಿಯ ಕೂಡೆ ಸರಸವಾಡೆ ಸತತ ಮೈಯ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಹಲವ ಜಪಗಳನ್ನ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಕಂಡು ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ. ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಯಾರ್ದೋ ಪರಸ್ತ್ರೀ, ಅವರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಆಮೇಲೆ ಶುದ್ಧಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಹಾಗೆ ಇವಳು ತನ್ನ ಪತಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಪರರ ಪತಿಯರೊಡನೆ ಸರಸವಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ವ್ರತಗಳನ್ನ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಸತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ನಗೆಯು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪರದ್ರವ್ಯ ಅಪಹರಣ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಣವನ್ನ ಬಯಸುವಂತಹದ್ದು, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಯಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಅದು ಸುಖವಾಗೋಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಇದು ಹಾನಿಕರ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇದು ಪ್ರತಿಕೂಲ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧವಲ್ಲದಂತಹ ಉಪಭೋಗಗಳು ಈತನ ಸುಖದಗಳ ದ್ವಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲೇ ವಿಹಿತ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ರಮಿಸಿದರೆ ಅದು ದೋಷವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ, ಭಾಗವತ ಅರ್ಚನೆಗಳ ಪುಷ್ಕಲವಾದ ದ್ರವ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪ್ರಸಾದ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ, ಪರ್ಯಂಕ ಶಯನ, ಸುಪುತ್ರಾದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಸೇವಕಾದಿ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸುಖವು ಈ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗ್ಬಾರದು. ಇಂತಹ ಅನುಕೂಲ ಲಾಭವನ್ನ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಸುಖ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಅಲ್ಲದ ತನಗೂ ಇತರರಿಗೂ ಆತ್ಮಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನುಭವ, ಅದು ಸುಖ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತ.
9ನೇದು, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ದುಃಖ. 10ನೇದು ಭವಃ, ಸುಖಾನುಭವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ, ಅನಿರ್ವೇದ. 11ನೇದು ಅಭಾವ, ಅಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಇರುವಂತಹ ನಿರ್ವೇದ. ನಿರ್ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐಹಿಕ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಟವಾಗ್ಬೇಕು. ವಿರಾಗ, ಅದನ್ನು ಬಯಸೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಸಿಹಿ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ತಿಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ತಿಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನನಗಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಆ ವಿವೇಕ ತಗೊಂಡು ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಬಯಸೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬೇಡ ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತರೋದು ಬೇಡ, ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ಇನ್ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಅದಿದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಹೀಗೆ ಭಯಂ, ಅನಿಷ್ಟವಾದುದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭೀತಿ. ಅಭಯಂ, ಅಂತಹ ಭೀತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಇರುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥೈರ್ಯ. ಅಹಿಂಸಾ 14, ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪೀಡಾರೂಪವಾಗಿ ಅಹಿತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಡುದು ಎನ್ನುವಂತ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರ. ಇದು ಮನೋವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭವಂತಿ ಭಾವಾಹ ಎಂದು ಮನೋವಿಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಭಾವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಇರುವುದೇ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ. ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಹುಯ್ಯುವುದು, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಛಾಗವದೆ, ಛಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕೆ, ಪೀಡಾರೂಪವಾಗಿ ತೋರಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಅಹಿಂಸೆಯ ವಿನಃ ಅದು ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ, ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಿಂಸೆನೇನು? 15ನೇದು ಸಮತ, ಅಂದರೆ ಸಮಬುದ್ಧಿ, ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಗೆ ವಶವಾಗದೆ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಸಮ ಎಂಬ ಭಾವ. ಬದ್ಧರೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮರು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಿನ್ನರೇನೆ, ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಬಡವನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಧನಿಕನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ರೋಗಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ, ದುಃಖಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಪುರುಷನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ತ್ರೀಯೂ ಇದ್ದಾನೆ, ವಯಸ್ಸಾದವಳು ಇದ್ದಾಳೆ, ನಿರ್ಗತಿಗಳಾಗಿದ್ದವಳು ಇರಬಹುದು. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಭಿನ್ನರೇ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಮತ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳಿತು. ಆದರೆ ಘಾತುಕ ಮೃಗವು ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಬಂದ್ರೆ ಆಗಲು ಸಮತೆಯೇ, ಅಂದರೆ ಸ್ವರಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಧಿಸೋದು ಇತರ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಸಮತಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲ. ದುಷ್ಟ ಜಂತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ಇರಲಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾವು ಚೇಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದು ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ನೋವು ಇದು ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಕೊಂದ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹದಿನಾರು, ತುಷ್ಟಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಸಂತೋಷ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ಎದುರ್ಚಾಲಾಭ ಸಂತುಟ, ಇಟ್ಟಂಗೆ ಇರುವೇನೋ ಹರಿಯೇ, ಅವನ ಹಾಕಿ ತಾಳ್ದಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇರೋದು ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಎದುರ್ಚಾ ಲಾಭ ಸಂತುಷ್ಟ, ಏನೇನು ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿರೋದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಅಲಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅನಂತ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ. ದ ಐಡಿ ಆಫ್ ಎನಫ್ನೆಸ್, ಭಗವಂತ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಧನ್ಯವಾದ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಅದು ತುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎದೃಚ್ಛ ಲಾಭ ಸಂತುಷ್ಟ. ತಪಃ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ದೇಹದಂಡನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವ. ಈ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುಕ್ಕುಟಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಆಚಮನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಾಲು ನೋವುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ತಾಮ್ ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೃಚ್ಛ ಚಾಂದ್ರಾಯಣಾದಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ದಾನ, ತಾನು ಧರ್ಮದಿಂದ ತನ್ನ ಉಪಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದನ್ನ ಇತರ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ತನಗೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅನ್ವಯವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಸತ್ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ.
ಸಂಪ್ರದದೆ ನಮಃ ನಮಮ, ಇದರಿಂದನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ದಾನ, ಯಶಃ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ. ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗಲಿಂದ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸಹಜವಾಗಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಕೀರ್ತಿ ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅಯಶಃ, ಅಂತಹ ಸುಗುಣಗಳು ಒಂದು ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅಂದರೆ ದೃಶಂಸ, ಪಾಪಿಷ್ಟ, ಲೋಕಗಂಟಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಜನರು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಂತಹ ಪೃಥಕ್ ವಿಧಾಹ, ಇನ್ನು ಇವುಗಳ ಹಾಗೆ ನಾನಾ ವಿಧಗಳಾದಂತಹ ಭಾವಾಹ, ಮನೋವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತ ಏವ ಭವಂತಿ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಏವಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭಾವ. ಏವಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಅನ್ಯ ದೇವತೆ ಮೊದಲಾದವರುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ದ್ಯೋತಿತ. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇನ್ನು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೂ ಅಧೀನವಾದದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ಅದರ ವ್ಯಾಪಾರವು ಅದರಲ್ಲಿ ವಸಿಸುವ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಧೀನವೋ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಮತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಐತದಾತ್ಮ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ, ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಆತನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 2 ಶ್ಲೋಕದ್ದು ವಿವರಣೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಐತದಾತ್ಮ್ಯಮಿದಂ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಜಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾಶಂ ಹಾರನೋಪರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಾನನಂ ವಿರಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರೀಪಿಂಚಾಮಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮೋತ್ತರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮುಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರಸಯೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಜದ್ವಂದಂ ಕುಂಕುಮಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತವೃತ್ತಾಯ ಪಡೆಯದೆ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತೆ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪಶಿರೋ ಭಂಗವಜ್ಜಾನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯದಾಂಬವೆ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.